Welcome, dear students. I know all of you are in home under lockdown. Never we expected a situation like this before. It is so pathetic to stay home a long time without seeing our neighbors, relatives, friends, teachers and students. But it is the only remedy. Stay home, stay healthy. Don't worry. Everything will be okay soon. Believe the day will come where the dreadful clouds of corona vanish. Believe the day will come where the bright stars shine the sky. Believe the day will come where public platforms open for all. Believe the day will come where we meet and share again the treasure of love. Believe the day will come. Okay. അപ്പോൾ ആ നല്ല ദിവസം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. പക്ഷേ അത്രയും കാലം നമ്മൾക്ക് വീട്ടിനകത്ത് പുസ്തകങ്ങളൊന്നും തുറക്കാതെ എല്ലാം അടച്ചു വെച്ച് മടിയന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മളുടെ പഠനങ്ങൾ തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. നാടാകെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലാണ്. നമുക്കും അതിന്റെ ഭാഗമാവാം. കോഴിക്കോട് തലക്കത്തൂരിലെ മലബാർ ആർട്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അവരുടെ ക്ലാസുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന. ദിവസത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം, ദിവസം മുഴുവനെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ദിവസത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗമെന്നും പറയുന്നില്ല, സമയത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസുകൾ കാണാനും അത് ഫോളോ ചെയ്യാനും അത് പരിശീലിക്കാനും തയ്യാറാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. Now today we start the English lesson for the SLC students. You know, there are two books for English lessons, English language in SLC. Part A, Part B, Part 1, Part 2. In the first book, there are 3 units. And the first unit is the glimpse of grain. Glimpse of grain. In this part, in this unit, there are 3 lessons. 2 story and a poem. First one, The Adventures in a Banyan Tree. Adventures in a Banyan Tree, written by Ruskin Bond, the famous Indian writer in English. The second story, The Snake and Mirror. It is written by our favorite writer, Malayali writer, Bebur Sultan, Vaikam Muhammad Bashir. And the third one is a poem written by William Wordsworth, the well-known poet William Wordsworth, the poet of Nathan. The first unit, Glimpse of Grain. As the title says, it is about the grain. Grain is a hint to nature. Glimpse of grain is the experience with the environment, experience with the nature. Here, you know, the man is the part of nature. We all must live in harmony with the nature. We all live in harmony with the nature.
make to the nature will make our life so pathetic, so dreadful. We so many calamities, floods, global warming, and so and so. So, dear students, we should be aware one thing. As a human being, we should be in harmony with nature. You must visit the places, you must visit the nature, you must contact with the nature, you must observe the nature. Okay, this lesson, this unit may give us an inspiration to live with nature, to experience with our environment. I believe all of you will follow to this glimpse of green. Let us start. Argutus in a banyan tree. It is written by Ruskin Bond, the famous Indian writer in English. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അഥവാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഈ ലെസന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുക. ആ ബുക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും കുട്ടികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടു പേർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇട മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. യെസ്, ഓപ്പൺ യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. ടെക്സ്റ്റ് തുറക്കുക. കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു പെൻസിൽ കൂടി കയ്യിൽ വയ്ക്കുക. വരികളിലൂടെ പെൻസിൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടു പോവുക. അറിയാത്ത വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടേതായ ഒരു നോട്ടിലേക്ക് ആ വാക്കുകൾ മാറ്റി എഴുതുക. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ആ പാരഗ്രാഫിലെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഊഹിച്ചു നോക്കുക. ഊഹിച്ച് അർത്ഥം പറയുക. എന്നിട്ട് ആ അർത്ഥം പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതിയ ബുക്കില് പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുക. ശേഷം ഡിക്ഷണറിയുടെ സഹായത്തോടെ അത് തന്നെയാണോ അർത്ഥം നോക്കുക. തെറ്റിയ അർത്ഥങ്ങളാണെങ്കിൽ ശരിയായ അർത്ഥം പിന്നീട് പെന്നുകൊണ്ട് എഴുതുക. മൈൻഡും പോവാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലും എഴുതുക, മനസ്സിലും എഴുതുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. Though the house and grounds of our home in India were grandfather's domain, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it. Grandmother used to tease him about this, would talk of certain Countess of Desmond, an English woman who lived to the age of 117, would have lived longer if she hadn't fallen while climbing an apple tree. The spreading branches of banyan tree curved to the ground and took root again, forming a maze of arches, gave me endless pleasure. The banyan tree was older than the house, older than grandfather, as old as the town of Dera,
nestling in a valley at the foot of Himalayas. Okay students, അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക. റെഡിയല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. നമുക്കതിനെ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ശേഷം അത് എഴുതുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വീണ്ടും കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി. അതാണ് ഒന്നാമത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരാം. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബനിയൻ ട്രീയെ പറ്റിയും, ഇവിടുത്തെ ഈ ബോയ്, ഇതൊരു കുട്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടി ആര് തന്നെയാണ്? റസ്കിൻ ബോണ്ട് തന്നെയാണ്. ദ ഓതർ ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ദ ബോയ് in this story. He narrates the story. He narrates an experience in his boyhood days. Okay. ഈ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ കുട്ടി ഈ ബനിയൻ ട്രീയെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ വിവരിക്കുക. അവിടെ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്? ദ ബനിയൻ ട്രീ, പിന്നെ അവരുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള അവരുടെ വീട്, അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട്, ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ പ്രത്യേകത, അതിനിടയിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് മദർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡേറ എന്ന ടൗണിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹിമാലയൻ താഴ്വരത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് ഈ ദേര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പാരഗ്രാഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദോ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ were grandfather's domain, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at the age of 65 could no longer climb it. ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. Though the house and grounds of our home in India, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ were the domain of grandfather. Whose domain? Domain of grandfather. The house and the ground were the domain. What is domain? Domain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്രാജ്യം, ഭരണപ്രദേശം, അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോ ഈ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ, ഓഫ് ദെയർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലുള്ള അവരുടെ ഈ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ ആരുടെ അണ്ടറിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോങ്സ് ടു ഹും? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ദോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും, ദോ the old, the magnificent banyan tree, ഈ മാഗ്നിഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രൗഢിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ദിസ് ബനിയൻ ട്രീ. ബനിയൻ ട്രീ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു ആത്മീയതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരമാണിത്. ഏത് അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബനിയൻ ട്രീ കാണാം. അൽമർ. ദിസ് മാഗ്നിഫിഷ്യന്റ് ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ this was mine എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്റേതാണെന്നാണ് ഈ കുട്ടി പറയുന്നത്. why he says so? എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഈ കുട്ടി പറയുന്നു, ആ വീടും പരിസരത്തിന്റെ ഒക്കെ അധിപൻ മുത്തച്ഛനായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ബനിയൻ ട്രീ എന്റേതായിരുന്നു. was mine chiefly because, അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? chiefly because at the age of 65, ഈ 65-ാമത്തെ വയസ്സിൽ grandfather could no longer climb it. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ആ ബനിയൻ ട്രീയില്
കയറാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ആ ബനിയൻ ട്രീയിൽ കയറാൻ കഴിയാത്തൊരു പ്രായമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ആ ബനിയൻ ട്രീ കയറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബനിയൻ ട്രീ ഈസ് മൈൻ, അതെന്റേതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഹിയർ ഹൗ ഓൾഡ് വാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ? 65. എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഈ മരത്തിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല? ഹി വാസ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 65. അങ്ങനെ മരത്തിൽ കയറാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ബനിയൻ ട്രീ ആരുടെ സ്വന്തമായി മാറി? നമ്മളുടെ ബോയുടെ. ഇനി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ മരത്തിൽ കയറാതിരിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണത്? ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ്ഡ് ടു ടീസ് ഹിം അബൌട്ട് ദിസ്. ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇയാളെ ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ടീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ പരിഹസിക്കുക, കളിയാക്കുക, ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും, വെറുപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്ത് വയസ്സായി കേട്ടോ നിങ്ങൾ വെറുതെ പിന്നെ ആൽമരത്ത് കയറി വീഴാൻ നിൽക്കണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് മക്കാറാക്കിയിരുന്നു. നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് വെറുപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വെറുപ്പിക്കുന്നത്? The grandmother used to tease, used to പതിവായിട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. used to tease, ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അബൌട്ട് ദിസിനെ പറ്റി. അവര് would speak, അവർ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. would speak, എങ്ങനെ എന്താ സംസാരിക്കുക? would speak of a certain countess of Desmond, ഒരു പ്രഭുയെ പറ്റി. കൗണ്ടസ്, കൗണ്ടസ്, പ്രഭുവിന്റെ ഭാര്യ പ്രഭു. Countess of Desmond, an English woman who lived to the age of 117. 117 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു പ്രഭുയാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾ. അവര് 117 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. The Countess of Desmond lived to the age of 117. കുറച്ചുകൂടി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ she would have lived longer, കുറച്ചുകൂടി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. if she hadn't fallen while climbing an apple tree, ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് വീണിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, hadn't fallen while climbing an apple tree, ഒരു ആപ്പിൾ ട്രീയിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് hadn't fallen, വീണിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ she would have lived, അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നേനെ ലോങ്ങർ, കുറച്ചുകൂടി. ഏത് 117 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇനിയും ജീവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ആരാ പറയുന്നത്? ഗ്രാൻഡ് മദർ. ആരെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ, ആരൊക്കെ ഒരു വാണി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്. നിങ്ങൾ ആ ഡെസ്മണ്ട്, കൗണ്ടസ് ഓഫ് ഡെസ്മണ്ട് ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കയറിയപ്പോ വീട് മരിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ വീട് മരിച്ചു പോകണ്ട, ആൽമരത്തിൽ കയറണ്ട എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആര് പറയുമായിരുന്നു? ഗ്രാൻഡ് മദർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഏതായാലും ഭാര്യ പറയുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് അതനുസരിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഈ വയസ്സിൽ ആൽമരത്തിൽ കയറാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ അവകാശി ഞാനായി. അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്? പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദെൻ നമ്മുടെ ബോയ് എങ്ങോട്ടാ വരുന്നത്? ഈ ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്താണത്? The spreading branches of the banyan tree. Spreading branches. Spreading means ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന. The spreading branches of the banyan tree curved to the ground. അതാണ് നിങ്ങൾ ആൽമരം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൽമരത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ നേരെ പോകും, ചിലതിങ്ങനെ താഴോട്ട് വളഞ്ഞു വരും. അത് കർവ്ഡ്, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കുത്തുകയാണ്. ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്, ഭൂമിയിൽ വരെ കുത്തിയിട്ട്. ടു അഗൈൻ റൂട്ട്, റൂട്ട് വീണ്ടും വേരുണ്ടാവുന്നു. ഫോമിങ്, അത് എന്നിട്ട് എന്ത് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു? ഫോമിങ് എ മേസ് ഓഫ് ആർച്ചസ്. മേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർച്ചസ്, വഴികൾ, ഈ ആർച്ചുകളിൽ. അപ്പോ വേരുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു കുത്തി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ വീണ്ടും വേര് പിടിച്ച്, ബ്രാഞ്ചുകൾ വളഞ്ഞു കുത്തിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് അത് വീണ്ടും വേര് പിടിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ആർച്ചുകൾ ഉണ്ടായി. അതിനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വഴികളൊക്കെ തീർത്തുകൊണ്ട് ആകെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബനിയൻ. ആ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഗേവ് മീ എൻഡ്ലെസ് പ്ലഷർ എന്നാ പറയുന്നത്. അതെനിക്ക്
അനന്തമായ സന്തോഷം, അതിരില്ലാത്ത സന്തോഷം നൽകിയിരുന്നു. അതാണ് ഈ ബനിയൻ ട്രീയെ പറ്റി പറയുന്നത്. സ്പ്രെഡിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്താ ചെയ്തത്? കർവ്ഡ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടുക്ക് അഗൈൻ റൂട്ട്. വീണ്ടും വേര് പിടിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫോമിംഗ് എ ബേസ് ഓഫ് ആർച്ചസ്. ദിസ് സ്പ്രെഡിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് ഗേവ് ഹിം പ്ലഷർ. അവന് വളരെ സന്തോഷം നൽകി. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ പറയുന്നത് the tree was older than the house. നോക്കണം, ഈ വീടിനേക്കാൾ പ്രായം. older than, more than, older than the house, older than grandfather-നേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട്. as old as to the town of Dera. ഈ ധേര പട്ടണത്തോളം പ്രായമുണ്ട്. ഈ ധേര പട്ടണം എവിടെയാണ്? നെസ്ലിംഗ് ഇൻ എ വാലി അറ്റ് ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ഹിമാലയ. ഹിമാലയത്തിന്റെ, ആ സുന്ദരമായ ഹിമാലയത്തിന്റെ, സൗന്ദര്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിൽ, ആ പട്ടണത്തിൽ ഉള്ള ഈ ദേറ പട്ടണം, ആ ദേറ പട്ടണത്തോളം പ്രായമുണ്ട് ഈ ബനിയൻ ട്രീ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ബനിയൻ ട്രീയെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ? അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇന്ന് ഈ പാരഗ്രാഫ് മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക, പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക. ഈ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിക്കണം. പിന്നെ പരമാവധി ഇതിലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണം, അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ എഴുതണം. കൂടാതെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ ലാംഗ്വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. അഡ്ജക്റ്റീവുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പണികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ വാക്കുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സിനോണിയംസും കൂടി ഡിക്ഷണറിയിൽ നോക്കി എഴുതുക. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ചില യൂസേജുകൾ, എന്താണ്, ഡിഗ്രീസ്, കമ്പാരേറ്റീവ്, സൂപ്പർലേറ്റീവ്, ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു പ്രയോഗത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. പിന്നെ ഓൾഡർ ദാൻ, ആസ് ഓൾഡ് ആസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഈ കഥ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാംഗ്വേജ് വർക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ് അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.